ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष को शेयर करने जाऊँगी। यार एक सामान्य विधिमत व्यवहार रे आपनकर जे केवल माता लक्ष्मी तीव्र आकर्षण घटी धन धान्य उन्नति हम ताहा नुहे, बरं आपण मानक जीवन रे एक स्वतंत्र तंत्र समूहन वशीकरण कला आपना छाई उद्रेक हम। फलतः आपन को जी जो देखिब तत्काल मोहित वशीभूत हम। यह छड़ा एर एक स्वतंत्र व्यवहार रे जदि आपण मानक मनरे से भली कोनसी अपूरणीय इच्छा आज पर्यंत लुचिकी रही थाए, ता आपनकर चाकरी वृत्ति संबंधित होता, वाणिज्य व्यवसाय संबंधित होता, कौनसी प्रेम प्रणय विवाह को लेकिन होता, किंबा रोग कष्ट ऋण बोझ अथवा शत्रु मानक दौरात्म्य रक्षा पाइबा होता, सकल प्रकार इच्छा को यह तुरंत परिपूर्ण करिथाए। तेबे एथिपई आपन कौनसी तंत्र मंत्र जंत्र प्रयोग करने आवश्यक हो न था, जेहेतु यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी आपनकर स्वयं सिद्ध हटे। केवल यार सामान्य विधि को आपण माने भिडियो जानि नियंतु, जद्वारा कि आपण मानक जीवन में जदि कौन दुख कष्ट क्लेश से भाव में चलिकी रही देखिए ताहा अचिरे दूरीभूत हम। आपण पाखक माता लक्ष्मीकर सदैव आगमन हेतु आपनक जीवन में जो धनर अभाव स्थिति चली टंका पैसार घोर अभाव जनित समस्त समस्या अचिरे दूरीभूत हम। तेबे एही तंत्रोक्त वृक्ष संपर्क में अधिक विवरणी प्रदान करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपनकर एही भली तंत्र मंत्र भिडियो गुड़िक रुचि रही एवं आम चैनल सह सदा सर्वदा जोड़ी हुई रही एही भली ज्ञान रे रुद्धिमंत होगा चाहती, तेबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे नित्य प्रतिनित्य जो उपादेय तंत्रोक्त भिडियो गुड़िक अपलोड करूँ चैनल रे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण देखिक किसी ज्ञान आहरण कर जीवन में अशेष उपकार करें। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकड़ा यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षर परिचय कौन, जहाँ माध्यम कि आपण मान जीवन में सकल आशा इच्छा स्वप्नर परिपूर्णता घटिबो, माता लक्ष्मीकर तीव्र आकर्षण घटिबो, जे मध्य आपण को जेउठी देखिबो तंत्र समूहन वशीकरण कला हेतु मोहित वशीभूत हम, जद्वारा कि आपनकर समस्त अभीष्ट साधन होगा लगे। शत्रु माने आपण यथासंभव दूरता रहिबे, कौनसी दुष्ट तांत्रिक आपनकर किछि क्षय क्षति करि परिबो नाही, नेगेटिव एनर्जी आपण ठारू अनेक दूर रहिबो, आपनकर गृहरु मध्य समस्त वास्तुदोष खंडन हबो। एक चमत्कार तंत्रोक्त वृक्ष ये यार केवल संस्पर्श रे आसीबा क्षणी ही आपण मानकर जीवन कायाकल्प परिवर्तित होता है। तेबे यही तंत्रोक्त वृक्षटी को आपण मान तो निश्चित जानी सारे, कारण यह अत्यंत साधारण वृक्षटी समस्त घर बाड़ी मानक अच्छी, मात्र यार तंत्रोक्त गुण को समस्ते जानी नथिबारु यार सठिक व्यवहार करि। तेबे आपण मानकर यही वृक्षटी होची डिमिरी गछ, जहाँकि एक रहस्यमय गछ। यार फूल को अद्यपि कहीं देखि पार नांती, सेतिपई कथार कुहाइछि डिमिरी फूल को जी देखि निए से महाभाग्यशाली होता है, महाधनशाली होता है। मात्र दुर्भाग्यवशतः केही डिमिरी फूल को आज पर्यंत देखी ना। डिमिरी फूल संपर्क में एक संपूर्ण रहस्यमय गोपन तथ्य अच्छी, जहाँकि मुझे केबे आपन को ए बाबद कहबी एक संपूर्ण विस्तृत कहानी कौन पाई डिमिरी फूल बाहर दृश्यगोचर हुए नहीं। तेबे यही तंत्रोक्त वृक्ष डिमिरी जो अनवद्य लक्ष्मी वरदानी गुण एवं आपण मानक जीवन दुख कष्ट क्लेश को हरण करिवार गुण ताहा अचंबित करे। एभली वरदानी वृक्ष हवा पछरे यार जो कारण रही जे एकदा जेतबले भक्त प्रहलादर जीवन को बंचाइबा जाई तार पिता हिरण्यकशिपु को प्रभु श्रीहरि विष्णु नरसिंह अवतार धारण करिकरी ताको बद्ध करथिले, ठीक सही समय पापी राक्षसर रक्त रे प्रभु नृसिंहंकर नख एवं हाथ रे प्रबल कुंडिया जात होइतिला। एभली तीव्र कुंडिया जात होइतिला जाको कि से कौन सी स्थान रे ताको दमित करि पाले नाही एवं सही समय तार किछि प्रतिकार खोजु खोजु एई डिमिरी गछर देहरे तल तांकर नख एवं हाथ पापुली को घोषिले, सेतबले तांकर कुंडिया शांत होला। मात्र एई डिमिरी गछटी विवर्ण पलटिला, तार देह खंडिया खबर हो गला। अतबे सेति बेले डिमिरी गछ प्रभु को नेहुरा निमंत होला जे प्रभु एई पापी रक्त रे मते कलुषित कर देले, मोर पवित्र शरीर को अपवित्र कले, आपनकर सीना कुंडिया प्रशमित हो गला, मात्र मोर देह को क्षताक्त कले, एथिपई आपण किछि प्रतिकार व्यवस्था करंतु। सेति बेले परम कारुण्यक श्रीहरि विष्णु डिमिरी गछ को आशीर्वाद प्रदान करथिले जे तो देहरे एक दिव्य शक्ति अछि,
ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ତୁ ମୋର ଏ କୁଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଶମିତ କଲୁ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତୁ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବୁ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ତୋରି ଗଛରେ ମୁଁ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ। ଅତବେ ସେବେଠାରୁ ଏହି ଡିମିରି ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡିମିରି ଗଛକୁ ନେଇକି କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସର୍ବାଦ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ନୃସିଂହ ରୂପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଡିମିରି ଗଛର ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ ତାହା ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର କ୍ଷୀରକୁ ଆଣିକିରି କୌଣସି ଲାଲ କାଗଜରେ ରବିବାର ହଉ, ଗୁରୁବାର ହଉ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ହଉ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମନି ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗରେ ରଖିକିରି କାରବାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ସଫଳତା ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ବାଦ ଯଦି କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର ପତ୍ର ଡେମ୍ଫର କ୍ଷୀରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏକ ଭୋଜପତ୍ର ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ମନର ଅପୂରଣୀୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଠି ଏକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟର କାରବାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଠି ପ୍ରେମ ଲେଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନଥିଲେ ବିବାହକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ଲେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଇଠି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା ଯଦି ରୋଗ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସଢୁଛନ୍ତି ରୋଗ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, ଋଣ ବୋଝ ଭାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଥିଲେ ଋଣ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଥିଲେ ଶତ୍ରୁର ନାମ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯଦି ଡିମିରି ଗଛର ପତ୍ର ଡେମ୍ଫର କ୍ଷୀରରେ କୌଣସି ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲେଖିକିରି ତାକୁ ଚାରି ଭାଙ୍ଗ କରିକିରି କୌଣସି ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭୋଜପତ୍ରକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ପାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଭୋଜପତ୍ର ମାଗିଲେ ସେମାନେ ଭୋଜପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହି ଡିମିରି ଗଛ ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ଅପୂରଣୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି କ୍ରିୟା କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେହେତୁ ଗଜାନନ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଅତବେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏଇଭଳି ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ସ୍ମରଣପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଏହି ଇଚ୍ଛାପୂର୍ତ୍ତିର ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର ଏକ ପାଚିଲା ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପରାହ୍ନ ଯାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଇଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନାହିଁ ଏବଂ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିମିରିର ପାଚିଲା ଫଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିଜର ଧନବାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି, କିମ୍ବା ସେଇ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦୟ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଦୋକାନକୁ ହଉ ଘଟିଥାଏ, ଯାଦ୍ୱାରା ଦୋକାନରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ମଧ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସକଳ ଆଶା ଇଚ୍ଛା କାମନା ଏହି ଉପାୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଡିମିରି ଫଳଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ତାକୁ ନିଜର ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ ବାକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଲା ବେଳକୁ ଏହାକୁ ନେଇକରି ନଦୀ ଜଳରେ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସୁଛି ଏଇଭଳି ଜଙ୍କସନ୍ ବେଳାରେ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପୁନର୍ବାର ବିଧିମତେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଧନର ଅଭାବଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଚିରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏଥିସହ ଯଦି କୌଣସି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଡିମିରି ଗଛର ଚେରଟିକୁ କେବଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରାତ୍ରି ପାଉଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁନି, ଯଦି ଏହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ଏହାର ଚେରଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ନାମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିରି ଯଦି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ ଫିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ
ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସମୂହ ବଶୀକରଣ କଳାଟି ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଦୁଷ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ମାଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ସର୍ବଜୟୀ କାଳଜୟୀ କ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏହି ଚେରଟିକୁ ଏଇ ମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ପାଇବା ସହ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିପୁଳ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ତାବିଜକୁ ବାନ୍ଧିକିରି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ ବସିଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇକରି ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଏକ ଅପୂର୍ବ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।